नमस्ते तत्सवितुर्वरेण्यं एही अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आमे आलोचना करिबा गायत्री मंत्रर मस्तिष्कर संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली उपरे प्रभाव कोन। ता पूर्वरु आमे जानिबा मस्तिष्कर कार्य केते प्रकार। मस्तिष्कर कार्य चारि प्रकार। एक रे मोटर कार्य बा मोटर फंक्शन, दुई रे संवेदी कार्य बा सेंसोरी फंक्शन, तीन रे भावनात्मक कार्य बा इमोशनल फंक्शन, चारि रे संज्ञानात्मक कार्य बा कॉग्निटिव फंक्शन। मोटर कार्य कौन ना शरीरर गति और गतिविधि को नियंत्रित करथिबा कार्य, जेपरि चालिबा, दौड़िबा, हाथ हलैबा आदि। संवेदी कार्य एहा मस्तिष्कर सेही प्रक्रिया जहा द्वारा आमे इंद्रिय माध्यम रे आसुथिबा सूचना को जानि पारू, जेपरि देखिबा, सुनिबा, सुंघिबा, चाखिबा और छुईबार क्षमता। तापर आसला संज्ञानात्मक कार्य बा कॉग्निटिव फंक्शन। एहा कोन? एहा भाबिबा, बुझिबा, मने रखिबा, निर्णय नेबा, ध्यान केंद्रित करिबा, भाषा को बुझिबा पई कार्य करथाय। एहा मानसिक स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता और व्यवहार को प्रभावित करथाय। उदाहरण स्वरूप कोनोसी कहानी को पढ़ी कि बुझिबा, गणना करिबा, कोनोसी कथा को मने रखिबा, नुआ नुआ कथा को शिखिबा, एका सहित बहु कार्य रे ध्यान देबा। एबे देखिबा गायत्री मंत्र और ताहार संरचना। तेबे गायत्री मंत्र होची ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एहा ऋग्वेदरु आसीछि। एही मंत्र सूर्य देवं को समर्पित एवं उच्चतर बुद्धि तथा ज्ञान को जागृत करिबा पई एही मंत्रर जप करा जायथाय। एहा पारंपरिक रूपरे सुप्त मानसिक क्षमता को जागृत करिबा और मस्तिष्कर कार्य को संतुलित करिबारे सहायक होइथाय। चलंतु देखिबा एहार वैज्ञानिक प्रमाण एवं गवेषणात्मक निष्कर्ष सब कौन रही। तेबे वैज्ञानिक प्रमाण गुड़िक केमिति कहा उपरे आधारित ना मस्तिष्कर तरंग और तंत्रिकार गतिविधि उपरे केमिति प्रभाव पकाए, स्मृति और शिखिबार क्षमता, अवसाद और चिंता को किपरि दूर करे, ध्यान और एकाग्रतार बुद्धि करे, आउ आयुर्वेद दृष्टि गायत्री मंत्र और मस्तिष्कर कार्य प्रणाली किभरि भाबे प्रभावित हुए। एबे देखिबा मस्तिष्क तरंग और तंत्रिका उपरे प्रभाव। एक रे EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। एहा द्वारा सिद्ध होइछि कि गायत्री मंत्रर जप मस्तिष्क तरंग को परिवर्तित करथाय, विशेष करी अल्फा थीटा तरंग को बढ़ाई थाए, जहा फल रे अत्यंत शांति और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली रे सुधार आस्थाय। 2 नंबर होची कल्याणी 2011 रो रिसर्च अनुसार वैदिक मंत्र बा गायत्री मंत्र जप मस्तिष्कर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करथाय, जहा निर्णय नेबा और समस्यार समाधान करिबा पई दायी होइथाय। 3 नंबर रे होची इंटरनेशनल जर्नल ऑफ यज्ञ 2016 रो आलेख अनुसार गायत्री मंत्रर जप मस्तिष्कर बाम और दक्षिण गोलार्ध मध्य रे समन्वय बढ़ाए, फल रे ध्यान और स्मृति बढ़ी थाए। द्वितीयतः स्मृति और शिखिबार क्षमता मध्य वृद्धि होइथाय। गायत्री मंत्रर जप स्मृति और शिखिबार क्षमता को बढ़ाइबारे सहायक होइथाय, कारण एहा हिप्पोकैम्पस बा स्मृति केंद्र को सक्रिय करथाय। देखिबा एहा उपरे कोन सब वैज्ञानिक आलेख्य अछि ना जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन 2018 प्रकाशित अध्ययन रु जना जाय जे नियमित मंत्र जप हिप्पोकैम्पस रो ग्रे मैटर रो घनत्व को बढ़ाई थाए, जहा द्वारा न्यूरोप्लास्टिसिटी और शिखिबार क्षमता वृद्धि होइथाय। द्वितीयतः
ନ୍ୟୁରୋ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଜଣା যায় ଯେ ଲୟବଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଡୋପାମାଇନ୍ ସେରୋଟୋନିନ୍ ପରି ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢାଇଥାଏ, ଯାହା ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତୃତୀୟତଃ, ଅବସାଦ ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦୂର କରେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କର୍ଟିସୋଲ ହର୍ମୋନ ବା ଅବସାଦ ହର୍ମୋନର ସ୍ତରକୁ କମ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ 2019 ରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସାଦର ସ୍ତର କମ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, MRI ସ୍କାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯେ ଜପ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ଭୟ ଓ ଅବସାଦ କେନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି କମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଲୟବଦ୍ଧ ସଂରଚନା ସ୍ଥାୟୀ ଧ୍ୟାନ ଓ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଜର୍ନାଲ ଅଫ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଡିସିନ 2020 ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଧ୍ୟାନ ଅବଧିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ADHD ଲକ୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ କମ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ନା, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ବା ସତ୍ୱଗୁଣର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ 3 ଦୋଷ ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଜପ ଦ୍ୱାରା ତମସ ବା ମାନସିକ ଜଡତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜପ କିପରି କରିବେ? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିକତମ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ଦରକାର। କେମିତି ନା, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଉନଥିବ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ ଉପରେ କମଳ ହେଉ, କୁଶାସନ, ଚଟେଇ, ଯାହା ଉପରେ ବି ଆମେ ପଦ୍ମାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ବସି ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ 3 ଥର ଶ୍ୱାସ ନେବେ ଓ ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ସତ୍କର୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ସତ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 3 ମିନିଟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ମନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ବା ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସଂକଳ୍ପରୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ 11 ଥର, 21 ଥର ବା 51 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 ମାଳା ବା 108 ଥରରୁ 3 ମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାଧକ ମାନେ ତ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସକାଳେ, 2 ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ 30 ମାଳା, 35 ମାଳା, 51 ମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୈଳୀରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଏକୀକୃତ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।